Okay, good morning, very good morning, everyone. Whether the screen is visible clearly? Hello, everyone. Whether my voice is clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, and the Yes, screen sir. is clear? Screen, Yes, screen. sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. very good. Yes, Okay, sir. so now we will start with the next concept, that is different types of contract. Yesterday we have started, but we will once again go through that things. So what are the different types of contracts you generally encounter in a civil engineering projects? Okay, na? So here you can see, first try to understand what is BOQ. What is BOQ? BOQ is nothing but one big document where all the items which will come during execution, all the items such as excavation will come in that different types of excavation, backfilling, okay na, RCC work, shuttering work, concrete work, so many items, so many things will come, and their total quantity, probably approximate quantity, okay, these are not final quantities, these are the total quantities which will come during execution. Means what? Once you complete the project, so this many quantities will come, and this is very important, that is unit of measurement. Okay, so how the bill is prepared. Now once this is done, BOQ, contractor selected, tender is quoted, contractor selected, and rates are finalized. So what will happen? BOQ and its a schedule of rate. Schedule of rate is nothing but it's a document where in front of the item, how this quantity is mentioned. No, same thing in the next column, rates are also mentioned. Rates of what type of rates? Rates which are agreed by both contractor and client. That is one thing. Now, as the work is proceeding, so during that month, how much quantity is executed? So that much quantity only he will put. The other things which are not done, so they will going to put zero. So it will give amount, no, correct or not? It will give amount of that month bill. Do you agree with this point? Yes, sir. Okay, please Yes, sir. response ಮಾಡ್ರಿ. Yes, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು. ಓಕೆ, ಈಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, so like that you are going to prepare every month bill when you are a contractor. So before preparing the bill, the quantities which have completed has to be certified from the client. Okay, then only he is going to put in the bill. And once that bill is put, where bill means what? Executed quantities, their unit of measurement, how much quantity they have done in that month or that period, and agreed rates, the agreed rates, and amount will come automatically, and that amount is submitted to that one, okay, to client, and client will make the payment. This is a general procedure, first thing. Second thing is what I wanted to make understand, that see, in a contract, all the items may have unit of measurement like square meter, meter cube, something like that, or some of the items maybe cannot be measured. So those things are generally written as LS, lump sum. Means what? One thing, it cannot be measured. Once that work is completed, we were giving that much amount directly. So it is called as a lump sum. You have do not measure, but once it is completed, like dewatering, like tree cutting, like site clearing. So you cannot measure, no, site clearing, trees cutting, and all. Tree cutting can be measured, but actually what they will do, so this much square meter is there, so you complete all these things, we are going to give 10,000 rupees as a lump sum amount. Okay na? So like this the contracts will be there. Now piece rate workers means what? Piece rate work or piece rate means what? It is not a big contract, first thing. Second thing, the items which have been mentioned, they are not something regular items. They are very small items, such as demolishing the, what is that, compound wall. So small repair work of an existing road. So these are very, very small work and small items, and their rates are also very, very small compared to other things. So only chances of engaging is labor or with material, but these are not so very important. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಆ ಥರ ಏನು ಅಷ್ಟ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, such that that works should be executed, and work will be executed. These are not common works, very small works, emergency work. So that type of work we call it as what? What is that work we call it as?
Piecework contract. Piecework contract. Piecework, very good. It is called as the piecework, and the contract, that type of work engages, is called as the piecework contract. So here, different items will be there. Their measurement is also there. Rates will be there, but these are not so important. Generally, a small petty contractor will come and execute the work and get the payment. Okay, na? So this is called as the piecework contract. Here also BOQ will be there. Try to understand this point. ಹಿಂಗ ಬಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರೇಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್. ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Now see here, in a piece work Yes, contract, sir. so generally total quantity is not mentioned. Why? Because it is an emergency work or small repair work. Generally you don't measure the total quantity, but for making the payment after the completion of work you may measure. So generally what are the types will come here? Small excavation, maintenance, patchwork, whitewashing. These are some of the piece work contract. Okay, it is also an item rate contract, but it is what? Less small contract. Okay, now so here what are the merits and demerits? It is best suited for small work. It does not require any engineering skill. Okay, so work will be completed very quickly. It is very economical whenever small works are engaged. Only wages, some margin is paid. Try to understand here, contractor profit is not so important. Urgency of the work is important. So whatever cost is incurred plus some margin is adjusted. Okay, na? So whenever the works are very small and spread out, that time we can go for piece rate work. Okay, na? Demerits, what is the disadvantage? Here time is generally not mentioned, okay, to complete the work. Whenever you have a contract, obviously completion period is a must and should for all civil engineering project or whatever the project. But in this case, because of the nature of the work, which is very small, which is very repair type of a work, so here generally time is not mentioned. Later on this statement will make a problem. Okay, now time is not mentioned means people will do fast, people may make slow progress, so that is going to be the problem. One thing. Second thing is, the staff from the client will require to be present at site, for supervision work. Okay, checking the work whether it is going to be done or not. This point is there for all contracts. See, whenever you have a contract and you are a owner, obviously you are going to watch and check the things, how it is going on or not, according to the agreement or not. You are going to check. That is not a demerit, but still they have written it. Is that okay? Piece rate work contract. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋ, ಹೌದೇನ್ರಿ, ಹಿಂಗೇನ್ರಿ, ಆದೇನು, ಈದೇನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ಬಿಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್, such that they cannot be measured. See, excavation in some typical case cannot be measured, but for building works, foundation work, it is measured by length into breadth into depth. But in some cases, generally it is not required also. Example is, one is excavation, another is the dewatering, another is the demolishing, another is the transportation of material from godown to site. Like that, there will be some items which cannot be measured, but their payment is made on lump sum basis. And in a contract, if that is totally made up of one lump sum item, then that contract we call it as lump sum contract. Very good, lump sum contract. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Some people will go for contract with for a building contractor. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರ? ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ಲಿಂತ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೂ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ?
ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಲಮ್ಸಮ್ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಮ್ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಯಾವಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಯು ನೋ 100% ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೊದ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗ ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಲಮ್ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ? ಇಲ್ಲ. ಲಮ್ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? 100% ಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, all the drawings, all the plans, all the specification, everything is fixed in the beginning. Everything, total basic groundwork is done in the beginning. Almost all repetitive works, ಹಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾನ. ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಒಂಥರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಆ ವರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಅಮೌಂಟು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೇವಿ? ಲಮ್ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್, 10,000 rupees ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ 10,000 rupees. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾರ ನಾವು ನಡಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 100% ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಲಮ್ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಡಕ್ ಏನಾರ ನೀ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ ಹಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಬೈಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಮ್ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಲಮ್ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಲಮ್ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಬರ್ತೈತಿ. ಸರ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ನಾ ರೆಡಿ ಅದೀನಿ, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ ನಮಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಹೂಮ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್? For client it is going to be reduced because of the competitiveness. And whatever the amount or cost of work will be there, no, that will be known in advance, because it is a lump sum. Because it is a lump sum, we know everything in advance only. So that is what total cost is also known, so that proper financial arrangement can be made prior to the work start. Okay na? So the contractor will try to complete the work as it is advantageous for him. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ಲಮ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ನಾವು ನೀನು ಒಂದದಿಂದ ಮುಗ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನ ತಗೊಳಕ್ ಮುಗ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ? ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ವರ್ಕ್ ಲಮ್ಸಮ್ ಐತಿ, ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? As early as possible, sir, because if you finish it earlier, your overhead cost, your temporary cost in site will be cut down, so that you will get the maximum profit. Do you understand this point? yes, sir. Okay, Yes, sir. very good, very good. Demerits is no changes is possible. If a specification and drawings are not clear, you are going to face the problem. Okay na? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ or unit price contract ಅಂದ್ರೆ it is a general. How it is there? So in a given contract, so like this, all the items are mentioned, all the quantities will be given. As the work is proceeding, how much is you have done that work, that much payment is made. So whenever that contract contains, that BOQ contains list of different items, list of different rates and their unit of measurement, then that is called as item rate contract or unit price contract. It's called as unit price. Generally it is adopted. Okay, here a detail is given. Here can you tell me, it is adopted in almost all the projects. Here changes are possible. Do you expect any changes during the execution? Client will tell, sir now ಇದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ. Whether you are ready to do that work? Yes, sir. Very We good, can do because it. nothing will change. No, I have rate already fixed for that item. Even if it comes 100 cubic meter extra, I will do. That is the advantage of this one. Okay na?
Okay, since work is distributed item wise, there will be no dispute, no jagda. Okay, but in lump sum contract there is a chances. Okay, ಅದಕ್ಕ lump sum contracts ನ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅದ. ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. Drawings and specification can be changed, okay, before execution or during execution. Okay, that is not a problem. And the finalization of a bill is done by taking the measurement. So you have to do the measurement, you have to check the quantities, and that can be paid. Demerit, you don't know what is the final cost. Okay, you don't know the final cost in the beginning, so financial arrangement is very critical here. Okay, comparative statement before selection of contractor, you have done comparative statement. So here, compared to lump sum contract, this item rate contract is easier or not easier for the selection of subcontractor or contractors? You tell me. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ? ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನೋ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನೋ? Item rate, sir. No, it's a wrong answer. Lump sum, sir. Because there is ಲಂಪ್ ಸಮ್ ದೊಳಗ ನಿನಗೆ ಬರೀ ರೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟ ನೋಡಿದಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ವರ್ಕ್, ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀ ರೇಟ್ ಕಾಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? Yes, sir. Vijay Belvi understood this point, very important point. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Okay, now what is happening before selection? The selection of contractor is a tedious process compared to lump sum contracts. Why? You have to compare all the contractors with all the items with all the rates. But in this case, lump sum items or lump sum contractor items are not at all there. Only one lump sum. Only you have to compare what? price. Price. Very good. Simple. No? So that way, the selection process is tedious. Okay, na? Now, what is this cost plus percentage contract? Suppose you don't know what are the items will come in the execution. Andre, no, cost plus ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. Execution, the BOQ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ generally before tendering or during tendering or that contract signing, this BOQ is fixed. Okay, that is one thing. Now, in some cases, you don't know what are the items will come, and we don't know what type of rate analysis are there, such as ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಊರು ಬೇಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಫ್ಲಡ್ ಬಂದೈತಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ, ಫ್ಲಡ್ ಬಂದೈತಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ primary health care centers we have to build. So in that cases, whether there is any time to do the contractor tendering, drawing, specification, anything, there is a time, sufficient time there? No, sir. No. So at that time, client will decide one thing like that. Okay, whatever items may come during execution, I will expect. I will say yes. I will say okay for that one. And rates, you maintain a record, you maintain one ledger book or record book such that to do that work, how much cost you have incurred. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ನೀವೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್, ಎದ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕ, ಆ ಐಟಮ್ ಮಾಡಾಕ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಹೋತು, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾತು ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ನೀನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ. ನಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೋಪ ಟೋಟಲ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕ. What I will do, I will pay 50,000. That is nothing but cost of that work plus something extra. Something extra is what? 10% of this, 15% of this. What is this? This is the additional margin or profit or overhead charges, so that you will also benefited. ನಿಂಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಖರ್ಚನ್ನ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧ ನೀ ಶಾಣೆ ಅದಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಿ, ಓಕೆ, ನನ್ ಚಲೋದದಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನೀ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ 10 to 15% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 10 to 15% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? Cost plus percentage contract. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. Cost plus percentage ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, how much cost is incurred plus amount something extra will be given. So that is called as cost plus. Generally, these things are adopted during the emergency work. Emergency work only this. Here, dispute will not at all come. Why? Whatever cost is there, you are getting it. No, so there is no chance.
whatever items may come, you are going to do because you are ready to do that type of work. Okay, na? So contractor can take any type of decision. There is no opinion difference. There is no major difference in opinion. What is the demerit? Final cost is also unknown. Okay, quality of work may poor or may good. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನವ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕನು ಹಚ್ಚಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? Yes, sir. That is the problem with this type of contracts. Okay, na? So you can manipulate the records. Okay, so that you will get more amount. Okay, so what is that? And another thing is you have to maintain that account itself, and you have to check that account by both person, contractor, client, everything. So that will become what very tedious job. So these are the advantage, disadvantage of costless. Now, what is this labor contract? Suppose there is a big road work is there in your taluka place. Okay, na? So now you are a contractor who is expert in only labor, but client will tell that, sir, you do the work, I will supply the material, you provide only labors, and that providing labors will be paid in wages. That is one thing. Or whatever work they have done, 10 cubic meter, 100 cubic meter, only labor rates will be given. Okay, now only labor rates with profit. Okay, the things will be given. So in this case, the expertise of labor providing are engaged. Material is supplied from owner for maintaining the quality. So those things, contracts are called as what contracts? Labor contract. Labor contracts. Here material is provided. Okay, and whatever the stock material is present, no, ಈಗ client ಕಡೆ ಆ ಊರಾಗ ಒಂದು 100 bags of cement, in other places 250 bags of cement, in some places 1 ton, 100 tons of steel is pending, wasted there. Work is completed, they just dumped. He can use that material in this project by only engaging the labor contract. Yes, sir. Okay, that is the beauty of the labor contract. Other disadvantage, what is the disadvantage? If any delay is there from client side to get the material, then problem will start. Client jaldi kodlilla. Okay, and you need to have a large area for storing the material. Client ಏನ್ ದಿನ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೇನೋ ಸೈಟಿಗೆ, ಹೇಳ್ರಿ? No, sir. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತರ್ತಾನ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಂದು ಒಮ್ಮೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? Yes, sir. Is that okay? Everyone, have you understood the concept? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please give response. Okay, now negotiated contract ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ, ಕ್ಲೈಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. Let us take example of who? Prithviraj Vagatti. Prithviraj Vagatti is a client now. Prithviraj Vagatti is a client, and all the road works coming under him. From last 5 years to 10 years, he is generally giving that work to Sri Narayana. Then there is a very close friendship between Prithviraj and Sri Narayana. Now, new work comes, no? Whenever new work comes, this person, Prithviraj, will always WhatsApp to Sri Narayana. Okay, always WhatsApp to Sri Narayana and will tell that, ನೋಡಪ್ಪ ಹೀರೋ, ನೀ ಭಾಳ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತ, ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ನನಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ, ಹಳಮಳ ಅದ ರೇಟ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ, ನನಗೂ ಪರಿಚಯ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕರೀದ್ ಬೇಡ, ನೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡುನು, ಬಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ. ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನವ ಅಲ್ಲಿ? Negotiation. That type of work is called as a negotiated contract. Generally, these things also will come during emergency or repetitive work. They are generally under the defense department. Okay, generally they are under the defense department. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಲಪಡ ಆಗೈತಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ ಮಾಡ್ಪ ಮಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಂತ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now I will explain what you mean by target contract with one example. I will take 2 persons. Who are those 2 persons?
Sanket and Shravan. Okay. Actually, they are very close friends only. Sanket and Shravan. Okay, na? Okay. Now, what is happening? Sanket is a client. Sanket is a client. Shravan is a contractor. Shravan is a contractor. And there is a one work which approximate cost is 100 rupees. I'm just giving an example. 100 rupees. Now, Shravan, sorry, who is this fellow? Sanket. Sanket is telling to this person, Shravan, that ನೋಡಪ್ಪ ಶ್ರವಣ, ನಾನು ನೀನು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ, ಈ ಕೆಲಸ ತಗೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 100 ಐತಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾರ 80 rupees ಒಳಗ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 20 rupees ಉಳಿತದ. ಆ 20 rupees ಉಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಒಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನವ. ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ? ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ 100 rupees ಆತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ targets to achieve that one in quality, in speed of construction, whatever. Okay na? So in that, whatever savings is given, whatever savings is given from you by completing it in a less cost, ಈಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಏನು ಶ್ರವಣಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ 80 rupees ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿನೂ ಅವಂಗ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟ ಖರ್ಚು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆ 80 rupees ಖರ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರವಣ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 20 rupees extra saving for client. How? The total cost itself is made less. Total cost itself is made less. And that saving is shared between these persons. Okay na? So those things are called as a target contract, and another name is there. I am underlining that. What is that? Cost plus fluctuating. Cost plus Fluctuating feedback contracts. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀ ನನ್ಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರ ನಿಂಗ 50% ನನಗೆ ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗ ಬರೀ 20% ಆಫ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾ 80 ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೀ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿ ಮನಿಗೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದ್ರೊಳಗ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ cost plus fluctuating contract. Is that okay, Shravan and Sanket? Yes, sir. Okay. Sanket ಎಲ್ಲದ? Sanket? Goinda. Okay. Now, another type of contract. What is this contract? Subcontract. Subcontract ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನೋಡು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ. ಈಗ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್ ಏನಿವರು ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್. ಇವರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು 50 ಅಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ ಇದು, ಒಂದು 4 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಐತಿ. ಓಕೆ? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 4 ಗುಂಟ ಆರ್ 2500 square feet of land. Okay? She want to construct a big multi-story building. Okay? So like that, she has a plan of all those things. Now what she will do, she will call for first contractors to be selected. ಆಕಿ ಒಂದು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಲೀಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೇಜು ಮೇಡಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ತೇಜು ಮೇಡಮ್, she has become what? Contractor now. Okay? She has become contractor. She is good in management, everything. Now, in that residential building, only excavation will come? No. Only concrete will come? No. Only shuttering will come? No. Only electrification? No. Only AC? Only painting? No. Only window? No. So that project consists of lot of items. By ತೇಜುನ ಹೋಗಿ ಆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಾತಿ ಮೇಡಮ್, ಶಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ RCC ವರ್ಕ್. ಓಕೆ? ಶಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ RCC ವರ್ಕ್. ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್, ಶಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ? ಶಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರ? Shreya madam, and Shreya madam she is good in what is that, electrification and plumbing works.
So all those things, what they are expertise, they are also contractor, but they are expertise in this field. Teju madam is what, she is also expert in all the things, but she don't want to engage all the things at one time. So she is calling other persons and giving those works. ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಿಗೆ RCC ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೇಯ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಇದೇ ರೇಟ್ ಇವ್ರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. Teju, whether you are going to give the same rates which you have got from Sneha, or you want to deduct some rates to make profit? Sir, deduction. ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋದಲ್ರಿ ಅವ್ರ, ಹಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ನೀವು? ಹೌದಿಲ್ರಿ? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋದಲ್ವ್ರೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೋದಲ್ವ್ರ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಾ, ಡಿಡಕ್ಟ್ sir. ಮಾಡಿ Sir, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ business was so complementary. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ತೇಜು ಮೇಡಮ್ ನಡಕ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ತೇಜು, ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ತೇಜುಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಇವು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ನೇಹ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಾಳ. ಓಕೆನಾ? ತೇಜು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ 3 ಮಂದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಏನಂತಾರ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರ? Sub contracting. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಾರ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ these persons, Swati, Vidyashri, Shreya, are called as subcontractors for this project. Those people are taking work under Teju. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ತೇಜುಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತೇಜುನು ಹೋಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಾನಾ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟಸ್ ಸೇ UCR ಮೇಸನ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಾರ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ತೇಜುಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ ತಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ can be given for subcontract, they will give this to these persons. Okay na? So there is always a contract between Sneha and Teju. Those things are called as the main contract or primary contract. Whatever the contract is between Teju and Swati Teju and Vidyashri Teju and Shreya are called as subcontract. Now you tell me, ಈಗ ಎಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಶಟ್ರಿಂಗ್ ಇಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಇವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕದು. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಈ ಶಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರುದು, ಅಂತವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ combine ಮಾಡಿ, they have to be given for particular subcontractor. And you have always understood that whenever contractor is selected, Teju is going to give security deposit, yes or no, to Sneha? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೊಳಗೆ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಂತಾಳ. ಹೌದು. ತೇಜು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ತೇಜು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂತದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾವ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಡ್ಕ? ಸ್ವಾತಿ ತೇಜು, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ತೇಜು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸಹಿತ ತೇಜುಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ? They have to give security deposit. ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತೇಜು ಮತ್ತೆ? So that is what, to control all the faculties, the selection of subcontractor is done. How we have selected the main contractors, okay, one thing, and proper definition of scope of work is also given for that work, and a proper contract is formed, documented between different subcontractors with main contractors. Third thing, security deposit is also acquired from different subcontractors.
That is what very important. Is that okay? What do you mean by subcontract? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅದ ಸಬ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರ. ಸಬ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ನೇಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ತೇಜುಗ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾಳ. ತೇಜು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಸ್ವಾತಿಗ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಗ 100 ರೂಪೀಸಿಗ ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ BOQ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? 95 ರೂಪೀಸ್ ನೀ ಮಾಡ್ಬಿಡ, ನನ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಉಳ್ಕಿದ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? Subcontracting. ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. Is that concept clear for everyone? Yes, sir. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ತೇಜು ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ನೇಹ ತೇಜು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಸ್ವಾತಿ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಶ್ರೇಯಾ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ ಅಂತೇಳಿ ತೇಜಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಕ್ಕಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಾಗ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕ? Clear ಮಾಡಿರಂಗ sir. She haven't taken the consent of. She is the authentic person, whole and soul, total responsible person for this project, for this contractor. Even one subcontractor goes away or other contractor also goes away, leaves the project incomplete, that has to be completed from Teju only. From Teju only. That is the risk she is taking, as well as reward is also there. Okay na? ಈಗ ಅಷ್ಟ ಏನಂತಾರ, BOQ ಒಳಗೆ ರೇಟ್ ಇರ್ತದ, ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಯು ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ನೇಹಾಗ್ ಒಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಸಾಕು, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಸಾಕು. ಆಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳ. ಆಕೆ ತೇಜು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ತೇಜು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಾಕ ಸ್ವಾತಿ ಕೊಡ್ತಾಳ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗ? ಲೇಬರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹಿಂಗ ಲೇಬರ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕ ವಿಜಯ್ ಬೆಳವಿ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕ ಪ್ರೇರಣಾ ದಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಾಕ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕ ಚನ್ ಬಸು ಬರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, always understand subcontract agreement is between Teju and all other subcontractors separately, not group wise. It is always in a separate thing. Okay, okay, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಟು ತೇಜು ಟು ಸ್ವಾತಿ, ಈ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? Subcontracting. ಇದು ಸಬ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಈ ಟೈಪ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್? ವೆನ್ ತೇಜು ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ನೇಹ. ಆಕಿ ಏನ್ ನನಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಕೆಲಸ ಏನ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದು ನಾ ಏನ್ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸ್ನೇಹ ನಂದು ಎಕ್ದಮ್ ಖಾಸ್, ನಾ ಸ್ನೇಹಾಗ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡು ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೊಂದು 10% 5% ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. When Teju is very powerful person in the construction industry and very good friend of all the clients, then only this back to back or subletting picture will come. Otherwise, generally it is not practiced. Okay? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. Now, what is this labor, material, equipment? Depending upon the work, depending upon the nature of work, scope of work, the major work is split. Where you want to have labors only, where you want to have labors plus materials only, or where you want to have only materials, where you want to have equipment only, labors and equipment, material equipment. Like this, subcontracts will be formed. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ದ ಲೇಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಸ್ನೇಹ ಹೆಂಗ್ ಕರೆದ ತೇಜುಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ BOQ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ತೇಜುಗ, ಹಂಗ ತೇಜುನು ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೂ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, what is work order? Okay, work order is always issued to the major contractor first, and from that the work orders will be issued from Teju to other persons. ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, Okay, sir. Okay. Okay, now what are the terms and conditions in subcontract? ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದ ಬರ್ತಾವ. ಹೌದು ಇಲ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ರೇಟ್, ಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೋಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ Money ಡ್ಯಾಮೇಜ್? related problem, sir. Huh? Money related. Yes, very good. Okay, whenever there is a damage due to contract or client and there is a loss in the money, they can be called for this one. What is that subcontractor management? Who is this the person who is managing in our example? Who is the person who is managing the subcontractors in our given example? Teju. Teju is the main contractor and also the person who is managing all the subcontractors. Okay, akida duties ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ. Okay, akida duties ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ. She has to do the coordination. She has to get the work done from all the subcontractors, first certify them and get the quantities. Again, that things are certified from client, get the payment from client, and that payment given from Sneha madam has to be passed on to the different subcontractors. That is what we call it as subcontract management. Okay, there is no much to explain. Okay. Okay, this is there. Now another improved version of contract that is called as EPC or engineering, procurement and construction. Engineering, procurement and construction. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಒಬ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಸಚಿನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸಚಿನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇವರಿಬ್ರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರದೊಳಗೆ ಇವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ? ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ. ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಮಂಜು? ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದದ. ನನಗ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, BOQ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂದ್ರೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಅದಾವ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಷ್ಟು ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಏನಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು? ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು? ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದನ್ನಾರ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ನಾ ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. And what is the production unit of electricity? ವ್ಯಾಟ್ ಸರ್, ವ್ಯಾಟ್. ವ್ಯಾಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, ಜಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನ್ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಐತಿ, ಈ ಜಾಗದೊಳಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿದ್ದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ. ಓಕೆ, ನೀ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ತಿ, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂತಿ, ನಾ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗ ಫೈನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ನೀ ಕೊಟ್ಬಿಡ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರಿತಾನ. ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಒಬ್ಬನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, my final requirement is this much capacity of thermal power plant I want. Okay, and what is your rates? You tell me.
ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಒಬ್ಬ ಬಂದ 4,000 crore ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ 4,500 crore ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ 4,200 ಅಂತಾನೆ. ಹಿಂಗ ತಮ್ಮ ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಏನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಕರೆಯುವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಡಿಸೈನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಇವ್ನ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆ ಏನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ಗ ಫೈನಲ್ ಇದು ಗೊತ್ತದ, ಡಿಸೈರ್ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತದ. ಅವ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನಗ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ದ, ಉಳ್ಕಿದ್ ಎಲ್ಲ ನೀವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನ ಡಿಸೈನು, ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಸೈಟು ಗೀಟು ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೀವ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾ ಬರೇ ನನಗ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ? ಮಂಜು, ಲಂಸಮ್. ಲಂಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದು ಬೇರೆ, ಲಂಸಮ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ಇದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ 4,000, ಇವ್ನಿಗ ಮಂಜು ಹೇಳ್ತಾನ, ನೋಡಪ್ಪ ಸಚಿನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ರೇಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು. Very important thing here is that you have to do all the engineering, you have to do all the design, you have to do procurement of all the material, labor, everything. You have to construct that thing, and lastly you have to hand it over to me because I am the client and take this much of payment. In this way, only one contractor is responsible for all engineering, procurement, construction, everything. Only client will get the end product. This type of contracts are called as EPC contracts. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? EPC contracts. ಈ EPC contracts ದೊಳಗ ಅವ್ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, he should be very good in estimating, design, everything should be very very clear. Okay na? Scope of work is not so fixed here. Scope will change, okay, in between, but final end products quality should be same. Final end product quality should be same. ಇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ EPC ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಲೆ ಗುದ್ದಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವಂಗ 6 lane ಹೈವೇ ಬೇಕಪ್ಪ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 lane ಹೈವೇ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನೀ ಏನಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ, ಕಟ್ ಒಟ್ಟ ಚಂದಂಗ್ ಕಟ್. ಓಕೆ, ಹಂಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ EPC ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಚಿನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅವ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ? EPC contractors. He is called as EPC contractor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ 1%. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, client will be giving design, client is giving guidelines for this and this. So here contractor is waiting for some prior things, but in EPC contractor he is not waiting for any other thing. Only if and only if land is given sufficient, land and basic facilities such as water, such as other basic required things, then it is very helpful. Okay, here advantage or important feature, can you tell me? Can you explain? Anyone explain single point responsibility? Sir, more control over the project will be there. Very good. Here only one person, Sachin, is responsible for total project. Okay, so that is what we call it as single point responsibility. And again, that responsibility may be shared between all other things. But main person is Sachin only. Okay, so this is called as single point responsibility is availed here. Second is ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು 5th sem 6th sem ಒಳಗೆ MSP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಲ್ಯಾಬ್? Yes sir. Okay. Lockdown sir. Okay, very good. In MSP, okay, in MSP ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ? No sir.
No, I will just explain. Okay, just what is required. ಈಗ ಈ ಟೈಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇ ಪಿ ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲವ, ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ರೇಟು ಲಮ್ಸಮ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನೀ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಏನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಆರ್ ಸಿ ಸಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗು, ಶಟ್ರಿಂಗು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿ. ಏನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿ? ಪ್ಲಿಂತ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಪ್ಲಿಂತ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕು, ಆದ್ ವರ್ಕು, ಈದ್ ವರ್ಕು, ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ತಿ, ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಒನ್ಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಹಿಂಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ items, you get one stage where something is completed. Do you agree or not? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಿಂತ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತು. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಪ್ಲಿಂತ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಪ್ಲಿಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು 4000 crore ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 4000 crore ಅಂತ ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವಕ್ಕ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಿರ್ತೀರಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೈಲುಗಲ್ಲು. ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಕನ್ನಡದಾಗ ಆತಪ್ಪ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ? Milestone, sir. ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ or something you have passed. Okay, something you have achieved, something you have passed. So after crossing or after achieving that milestone, some percentage of the total payment, some percentage of the total amount is paid. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಚೀವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30% is given. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 20% is given. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10% is given. Like this, you are not actually measuring the items here. Cubic meter, square meter, ಹಂಗೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. But you people are making the payment on milestone basis. Are you understanding this concept? Yes, sir. EPC ಒಳಗ EPC ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ? ಹೊಳ ಮಳ ಹೌದಿಲ್ಲ? Yes, sir. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದ ಇದಕ್ಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ EPC ಒಳಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀನ ಹೆಂಗೋ ಕಟ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಕಟ್ಟು, ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಕಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್. ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂದ್ರೆ ತಪ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? Yes, sir. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ತದ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Free from cost variation. Whether any change in the cost you anticipate? No. Depends upon the total cost and its split up percentage depending upon the milestone achieved. Limited risk to client. So always client is benefited. ಯಾಕೆ? ಅವಂಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಂಗ, ಬೇರೆ ಏನು ಗುದ್ದಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು EPC ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಇದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಟರ್ನ್ ಕಿ ಅಂತಾರ. EPC ಟರ್ನ್ ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿ ಬರೀ ನೀ ಚಾವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಬಿಡ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಟರ್ನ್ ಕಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಟರ್ನ್ ಕಿ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು?
ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ತೇಜು, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ವಿಜಯ್, ವಿನಾಯಕ್, ಸ್ವಾತಿ, ಸ್ನೇಹಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಶುಭಂ. Yes, sir. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಪಟ್ನ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು? ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಟರ್ನ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. EPC ಗತೆನ ಇದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ನ್ಕಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Okay, turnkey contracts. Okay, everything is done by the contractor. EPC and turnkey are almost similar. Their features are almost same. Okay na? It is called as a turnkey. ಈಗ ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಟರ್ನ್ಕಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ನ್ಕಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟರ್ನ್ಕಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, and contract enforcement is not a big issue. Overall project time is reduced. Okay, single responsibility. Okay, client and owner will share the risk. Okay, project cost is defined in early stage. Andre total project on you starting, you have already decided. Okay, 1000 crores, 2000 crores. Okay, so like this you have advantage. Disadvantage andre enu? Complex projects ಗೆ these are not helpful. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. So in complex projects, the rates are not fixed in the beginning. So that is why EPC and turnkey are not suitable. Okay. Owner has to prepare a comprehensive scope of work. This is the part of client's work. Okay. And a scope of work, then requirement fix in the EPC contract is coming. EPC and turnkey. Okay. So here client has not control over design. Who is going to design here for this type of contract? The contractor himself is going to design. Okay, and the final cost is only known after the completion. It is not at all started in the beginning. Only after the completion of the work itself, the total cost is coming out to be known. Okay, changes in between changes is not possible. Innovation type of work is not possible here. Okay, so like that you have so many things. Is that okay? Turnkey EPC for everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Everyone please give response. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is next type of concept is the PPP, public private partnership. Ille government ada. Okay, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ನೀ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ source of financing the project, then that traditional model is suitable. Now what will happen in some countries or in some states? Government may not have sufficient funds or finance, but it has to construct some facilities such as bridge, such as a toll, such as dam, such as electric power plant, thermal power plant. You construct ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕರಿತೈತಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕರಿತದ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕರೆದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತಿ, ಈ ಕೆಲಸ ನೀ ಮಾಡ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ನೀನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಅದನ್ನ ನನಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡ. ಈಗ ನಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಿಲ್ಲೋ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನೀನ ಓನರ್ ಆಗದಕ್ಕೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನೀನ ಓನರ್ ಇರ. ಆ 10 ವರ್ಷದೊಳಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಿನಗೆ ಏನೇನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ನೀನ ತಗೋ.
ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ನೀ 10 ವರ್ಷ ಮಾರ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೀನು ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೊಳೆ ತಕ್ಕೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಕ್ಕೋ. ಹಿಂಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಟು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅದಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ದೋ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ or all the companies, they will tell, see, this is the work, I don't have money, you do the work, and after construction for 10 years you will be managing that road stretch, only that stretch, total road alla, road ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಟು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ. ಹೆಂಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ, ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಟೋಲ್ಸ್ there, you install tolls, and whatever toll amount you are getting, no, you can take that amount, and for 10 years whatever the amount is there, it is only you only. Okay, in 10 years you will get so much amount, and that amount you utilize for your work. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ 10 ವರ್ಷದೊಳಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದ್ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವ ತಗೋಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? Private partnership. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, government and private company, they have a partnership for that entity. Okay, this is called. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಸರ್. Water, sir. Using water, electricity is generated, correct? Water, sir. Yes, sir. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಏನಿದೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ Electricity generated by water. electricity generated. ಈ ತರ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ ವರ್ಕ್, ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನೋ, I myself only purchase at this rate for so many years. Okay, ನೀನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ನೀನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ, ನೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ಸ್ ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್, ನಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಕೈತಿ, ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೈತಿ. ಇದು ಏನು, ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾರ? So public private partnership. ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗ ಇದು ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಕೈತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಕನ್ಸೆಷನರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಕನ್ಸೆಷನರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗ ಅದ, ಒಂಥರ ಲೀಸ್ ಇದ್ದಂಗ ಅದ. ಕನ್ಸೆಷನರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ. ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ನೋ, that is called as concession given by government to private, and agreement between government and private is called as concessionary agreement, and private company is also called by the name concessionary agreement. The person or private is called as concessionary, and how much time frame is given to construct and get the revenue, that is called as a concessionary period. ಇಲ್ಲಿ government role is very important, such that whatever concession it is giving, no, it should be ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಟೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನ? ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ. ಹಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ ಮತ್ತ ಒಂದ್ ಗಾಡಿಗ 2,000 ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತೈತಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ.
ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ಸಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ಟಾರಿಫ್ ಅಂತಾರ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರಿಫ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಟ್ಯಾರಿಫ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಬೇಡಪ್ಪ, 8 ವರ್ಷ ತಗೋ, ಬಟ್ ಟಾರಿಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ. ನೀವು ಟಾರಿಫ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದೇ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ 2 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋರಿ, 3 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋರಿ. ಹಿಂಗ ಟಾರಿಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಟಾರಿಫ್ ರೇಟ್, ಓಕೆ, ಟಾರಿಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕನ್ಸೆಷನರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸೆಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟ್, scope, last how it is handing over to back to government. So every type of thing detailly it is mentioned. So that is why it is there. Okay, is that okay for this one? Yes, sir. Yes, sir. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಂಗ ನೀವು ಬರೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ತೇಜು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹ ಏನಂತ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ. ತೇಜು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ನೇಹ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಅವಾಗ ತೇಜು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ? ನಾ ಕಟ್ಟಿ 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂತೇನಂತ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? Yes, sir. Yes, sir. Correct, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ? ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಂದು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಲಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಇದಕ್ಕೂ Yes, sir. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ PPP ಮಾಡಲ್ ಹೊಂಟಾರ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಆಯ್ತು, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ರೋಡ್ ಕಟ್ರಿ, ಅದ್ ಕಟ್ರಿ, ಇದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಬಟ್ ರೊಕ್ಕ ನಾ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? Yes, sir. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಟೂರಿಸಂ, ರೈಲ್ವೆ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಈಗ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಶಾಣೆ ಇದ್ದವ್ರು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋರು, ಟಿವಿ ನೋಡೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಾಗ್ಯದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಕತ್ತೀರನಪ್ಪ, ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳತ್ತೀರಿ? ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅದ, ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಿರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ಸಿರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಇವು 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತವ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತು, ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ನಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಖರ್ಚು, ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತದ. ನೀವ ಎಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪರ್ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದಿಂದ ತಗೊಂತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ? PPP. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ದಾಗ ತಾನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತಾನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಮಾಡು, ನಿನ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿತ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತೈತಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗತೈತಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಗಾಗ್ತದೆ? ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್.
Second is what? If private partner is engaging in that contract, quality is always assured. Quality assured. ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. No, sir. ಓಕೆ, ಹಂಗ No, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿತದ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ನಾನು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಏನಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವಂಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ನನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀ ಯಾವ್ದಾರ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡು, ನೀ ಸತ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಕಿ ಸಿರಮ್ ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ, ಇಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಕಿರ ನೀನು ಏನಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ, ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆರಾಮ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚಲೋ ತಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಮಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಥವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನೂ ಬೆಳಿತಾವ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಚಲೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಂದೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾನಾ ಸ್ವಂತ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Heavy competition will be there in the initially, but later on it will be there. It is cost efficient, timing delivery changes correctly, public treasury ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ತಪ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಜನನ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿರಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಂಚಾಕ್ತಾರಪ್ಪ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗ ಕೊರೋನಾ ಹೊಂಟೈತಿ, ಈಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗತ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಸಿರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಲ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೆರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದಪ್ಪ, ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹಿಂಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Politic and legal problem, it is there in always all the things. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ ಕಡೆನ ಐತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. PPP ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು who? Given to who? Government allappa. Almost all responsibility is given to that private sector. These are some of the things comparison. Normal ದೊಳಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ PPP ಒಳಗೆ ಏನ, after 10 year concessionary period, ownership is transferred back. Okay, so like that. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Yes, sir. Yes. Everyone is Yes, sir. understanding? Yes, sir. Yes, sir. ಇದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು.
ಈ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಮೇನ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ತಗೊಳಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ರೋಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ನಡಕಿರುವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು? ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸೆಷನರಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಾರ. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಅದ್ರ ನಡಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಮೇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಬೇರೆ 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 ಕಂಪ್ನಿ ಕರಿತೈತಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ಸಪ್ಲೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್, ಇವ್ರು ನಡಕಿರೋದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್. ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾದಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ನಡಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ? ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಡಕಿರೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತಾರ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ ನಡಕ್ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸೆಷನರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ನಡಕ? ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ನಡಕ್ ಆಗ್ತದ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅದನು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ PPP ಮಾಡೆಲ್, BOT ಮಾಡೆಲ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿದ್ರ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿನು? ಕಂಪನಿ ಸರ್. ಕಂಪನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. O&M, construction, supply, management, loan arrangement. Here see, government is not making any payment here. So that company is getting money from banks or investors and get that money, construct the facility, and after constructing whatever tariff or whatever tolls it is getting, no, that loan is repaid from that tariff. That shareholder is given their percentage using that one. Government will only get its facility back. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂದ ನೀನು 10 ಹಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿ? No, sir. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇವ. PPP ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕೊಂಡು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. BOT ಟೋಲ್, BOOT ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, BOT annuity, BOO, DBFOT, PPP ಬೂಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಹೋಗ್ತಾವ, ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇವ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು? PPPನ ಇವ. PPP ಒಳಗಿನ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವು. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ PPP ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ PPP ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ, BOT ಅಂದ್ರೇನು? Built on project. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, BOT ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ BOOT. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಂಪನಿದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡ್, ಆಪರೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಬಿಲ್ಡ್, ಆಪರೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. BOOT ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಲ್ಡ್, ಓನ್, ಆಪರೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ತದೆ, ಕಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಟೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ BOT ಅಂತಾರೆ. BOOT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂತೈತದ. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು,
ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಓನರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಡ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಹೌ that private company will come, will build and will operate for 10 years and get the profit by collecting the tolls, and after 10 years that is transferred to the government. Okay, transferred to the government. Here there is no ownership. Okay na? It's only building, operating, transfer. Here in BOOT I am giving the example of Reddy Lab or Serum Institute. What they are doing, they are building that vaccine, they are owning that one. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು, ಅದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್, ಓನ್, ಆಪರೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years 15 years. Is that okay? Yes, sir. Okay, so this is about BOT model, BOOT model. This is difference main. You kelladu same procedure is same, nothing is there big thing. Okay, BOT, BOOT. Okay, role of government ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ BOT ಇದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ರೋಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನೋಪೋಲಿಸನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಾನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರು ಅವಂಗ ಕರೀದಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನೋಪೋಲಿ ಅಂತಾರ. ಆ ಮೊನೋಪೋಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ಗ ಕೊಡ್ತೇನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಈ ಸಲ ನೀ ಮಾಡಿಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೊನೋಪೋಲೀಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಮೊನೋಪೋಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್? ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮೊನೋಪೋಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಯಾರೊಬ್ಬರ ಲಾಜಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ. ಮಂತ್ರೇಶಿ ಹೌದಾ? ತೇಜು? ಹಿಂಗ ಮೊನೋಪೋಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ? ಸರ್ ತಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್? ಮೊನೋಪೊಲಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಮೊನೋಪೊಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನಾ ಒಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾ ಕೆಲ್ಸನ, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಈ ಹೇಳ್ದಂಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆಗ್ಯಾವಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊದಲು ಆಗ್ಯಾವಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಬರಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇವಂಗ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ, ಇವ್ ಮಾಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ಮೊನೋಪೊಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ, ಹೌದಾ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ದೊಳಗ ಡಾಟಾ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಫ್ರೀ ಸಿಮ್ ಫ್ರೀ ಇದು ಅಂತೇಳಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚೋದು. ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋದು. ಈಗ ಅವರೊಬ್ಬರ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗತೈತಿ, ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗತೈತಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ? ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟಾರಿಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು
type of a role of a government. Okay, is that clear? PPP and BOT models. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ಓಕೆ ಇದು BOT ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ BOT ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನ ಹಾಕು, ನೀನ ತಗೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ BOT ಇಸ್ ದೇರ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗ ನಾ ಕಂಪನಿ ಅದೇನಪ್ಪ, ನಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ಕಮ್. Okay, so like that you have so many advantages in BOT model. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇವು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. BOOT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? BOT ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಓ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓ? Owner, sir. ಓನರ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓನರ್. ಬಿಲ್ಡ್, ಓನ್, OWN, ಓನ್, ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Okay, so this is the flow chart of that one. Same, no, as it is normal BOT model. There will be government, there will be concession company or promoter or private company, concession agreement. Offtake ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಗಲಿ ಮಾಡಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಫ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ. ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ. O&M, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಪ್ಲೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, material contract, everything is there. What is this offtake? You tell me. Can anyone tell me what is this offtake agreement? Just logically use ಮಾಡ್ರಿ, think ಮಾಡ್ರಿ. ಆಫ್ಟೇಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. Again, that is nothing but government only. That is only government only. Okay, but it is written as user. Here, government and users are almost same. Correct or not? Yes, sir. Okay, so this agreement we call it as offtake agreement. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಹೌ ಮಚ್, ವೆನ್, ಫಾರ್ so many rates. So all this agreement we call it as offtake. It's called as offtake. Okay, this is about BOT. Okay, now see here, what are the different agreements we have seen? Concession ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಯಾರ್ಯಾರು ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Concession is between government and private. Concession is nothing but giving the rights to the private company, that agreement. Loan agreement between whom and whom? That private company and bank or lenders. That is called as a which agreement? Loan agreement. So I am giving 4,000 crores at this percentage of interest. After 10 years, you give me this much of interest. Okay, that is all. Shareholders, these are also called as investors. They are also financing the project. Okay, and after that, they are going to bet the profit. Okay, construction contract. We are all discussion. No, construction means ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Construction, supply, offtake, O&M contract. Okay, all these are parts of this one main contract. Okay, advantages. So again and again we are not going to discuss. So many times we have discussed. Financial burden on government is reduced. Projects will be completed in good time, good quality, speedy construction. Best management skills are involved. Foreign investment is added. Foreign technology is added. Okay, private partner and what is that? Government both will develop. Country will be developing. Final product is again handed over to government. So government is getting that one in free, and profit is shared. Profit is always obtained from the tolls and tariffs. These are some of the important advantages.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇದು? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ICB, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಫಾರಿನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇವ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೇನದಪ್ಪ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಗಿರಪ್ಷನ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಐತಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 30 minutes ಆಗ್ತಿದೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? Stop, sir. Stop. Sir, stop, sir. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. Okay. Tomorrow we will complete this one and we will start the next module. Okay. Yes, sir. Okay. So tomorrow we will Yes, sir. start and to continue this one. So any doubt in this one? Today's class? No, sir. Any other things you want me to discuss here? No, sir. No, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲರೂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಏನೋ ಸಂಜು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಏನು ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ? ಏನದ ಮೀನಿಂಗ್? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Okay, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಲೇಟ್ ಕಮರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಪ್ಟೇಕರ್ ಕಾಯ್ತಾ ರೇ ಬಾಬಾ. Okay, everyone, you can give your attendance by writing your name and USA. ಎರಡು ಬರೀರಿ, ನೇಮ್ ಅಂಡ್ USA. Okay, sir. Okay, so today's class is over. Okay, Bye, sir. so any doubts you want me to discuss? Shravan, are you there or gone? Shravan. Okay. Yes, sir. What? Any other things? मलजी बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? सर कुछ नहीं सर, सब समझा सर. Okay. सिद्धार्थ केलकर. Yes, sir. Okay. ಸಂಜು. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೀ ಏನ್ ನಡಕ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮ್ಕಿರ್ತಿ. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸ್ನೇಹ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನಮ್ಮ? ಹಾ ಸರ್, ಆತ್ರಿ. ಏನು ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ. ತಿಳಿತು ಇಲ್ಲೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್, ತಿಳಿತ್ರಿ. Okay, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ. ಹಾ ಸರ್, ತಿಳಿತ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಜಯ್ ಬೆಳವಿ. Yes, sir. Understood, ಆಯ್ತು. ಪೂಜಾರಿ. Yes, sir. Understood, sir. ओके, आपटेकर कब आया तुम क्लास को? सर अब पहले आया था सर, 11:30 कुछ तो. 11:30 को? हाँ सर. ओके 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 ओके. Oh, okay. My class is over. You ಏನಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ನಡೀತೈತಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ ಸಂಜು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಸ್ನೇಹ. ಹೇಳ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನಾದ್ರಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ರಿ. Nothing, sir. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ ಅದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ನ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.